میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں۔ کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ مفتی صاحب نے یہاں پہ جو اصل بات کہی ہے وہ یہ کہ آپ کس کا فہم لیں گے؟ وہ 1400 سال کے بعد کسی کا فہم لیں گے یا پرانے ائمہ کا جو فہم ہے وہ لیں گے؟ ارے بھائی، آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں۔ سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلفی کا مطلب فہم سلف کے پابند۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ تو بات کیا آپ ائمہ اربعہ کی بات کر رہے ہو؟ ارے ہم تو کہتے ہیں صحابہ کا فہم ملتا ہے تو سب سے مقدم کرنا ہے۔ آپ 1400 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہو عوام کو کہ یہ لوگ کسی اہل حدیث کے فہم پہ چلتے ہیں۔ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی جو اہل حدیث سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس کا یہ مسلک ہو، اس کا یہ منہج ہو، جو کسی آج کے لوگوں کے فہم پہ چلتا ہے۔ لیکن ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو ماننا ہے، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ فہم سلف، اتباع الدلیل بے فہم سلف۔ ہم دلیل کی پیروی کرتے ہیں سلف کے فہم کے مطابق۔ ہم ائمہ اربعہ کی بات بھی چھوڑ دیں گے، چاروں ائمہ کا کسی مسئلے پہ اتفاق بھی ہو تو بھی چھوڑ دیں گے اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا فہم اس کے خلاف ملتا ہے۔ میں آپ کو مثال بھی دے دوں، مثال کے رمضان چلا، رمضان ہی سے مطلب مثال دیتا ہوں۔ رمضان میں جو مرضیہ ہے، دودھ پلانے والی عورت جو حاملہ ہے، یعنی حمل سے کوئی عورت ہے، تو اس کے بارے میں چاروں ائمہ کی طرف بات کیا منسوب ہے کہ یہ لوگ بعد میں کیا کریں گے؟ روزوں کی قضا کریں گے، بعد میں روزوں کی قضا کریں گے۔ جبکہ صحابہ کرام سے آثار کیا ملتے ہیں؟ صحابہ کرام کا فہم کیا ہے؟ صحابہ کرام کا فتویٰ کیا ہے؟ اچھا، اس بات کو میں نے طلاق والی کتاب میں لکھا ہے۔ طلاق والی کتاب میں نے ایسے 10 مسائل بیان کیے ہیں جس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے یا مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے، لیکن حق اس کے علاوہ ہے۔ ایسی میں نے کئی مثالیں دی ہیں، اسی میں سے یہ مثال بھی ہے کہ صحابہ کرام کا فہم ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مرضیہ ہو یا حاملہ ہو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بعض صحابہ کرام سے یہ چیز منقول ہے۔ یہ ہماری کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل۔ تو صحابہ کرام کا یہ فہم اور متفقہ فہم ہے، یعنی اس فہم کے برخلاف کسی دوسری صحابی سے کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو، جب صحابہ کرام سے یہ فہم مل گیا نا، تو اس فہم کے برخلاف چاہے ائمہ اربعہ ہوں، چاہے بعد کے علماء ہوں، ہم ان کی بعد کے لوگوں کی فہم نہیں دیں گے۔ بھائی، جو صحابہ نبی کے براہ راست شاگرد ہیں، جن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، ان کی حدیثوں کو ڈائریکٹ سنا ہے اور ان سے دین سیکھا ہے، اگر وہ دین کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، کوئی فہم رکھتے ہیں، تو اس کے خلاف قیامت تک پیدا ہونے والے بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، لیکن صحابہ کرام کے فہم کے خلاف اگر اس کا فہم ہے تو ہم صحابہ کرام کے فہم کو مقدم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، تو اہل حدیث کا مطلب یہ ہے قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کو بھی حدیث، اور صحابہ کے جو آثار ہیں نا ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، اس لیے ہمارا نام اہل حدیث بھی ہے، اہل اثر بھی ہے۔ تو اہل حدیث کا مطلب قرآن والے، حدیث والے اور صحابہ کرام کے آثار والے۔ تو اہل حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب نہیں قرآن اور حدیث اور سمجھ آج کی، نہ، قرآن، حدیث اور سمجھ بھی صحابہ کرام کی، فہم بھی صحابہ کرام کا۔ اس لیے دوسرا ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ دوسرا ہمارا نام کیا ہے؟ سلفی۔ تو سلفی کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام کے فہم کو، صحابہ کرام کی رائے کو، صحابہ کرام کے اجتہاد کو ہم مقدم کرتے ہیں بعد کے تمام لوگوں کے اجتہاد پہ۔ آپ عوام کو یہ پٹی پڑھا رہے ہو کہ یہ لوگ 1400 سال کے بعد کا فہم لیتے ہیں اور ائمہ اربعہ کا فہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کرام کا فہم لیتے ہیں اور صحابہ کرام کے بعد آنے والوں کے فہم کو چھوڑ دیتے ہیں اگر صحابہ کرام کے فہم کے خلاف ہو تو۔ میں آپ کے سامنے یہ کہوں، اسی بات کو پلٹ دوں، 1400 سال کے بعد مفتی صاحب کا فہم لے رہے ہو؟ کس کا فہم لے رہے ہو؟ آپ مفتی صاحب کا فہم لے رہے ہو یا آپ صحابہ کرام کا فہم لے گو؟ اب مفتی صاحب کی بات کہاں جا کے اینڈ ہوتی ہے؟ وہ بھی حدیث رسول نہیں، وہ بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، حالانکہ وہ 20 رکعت تراویح ان سے ثابت بھی نہیں ہے، پھر بھی زبردستی منسوب کیے جا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر مان بھی لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کچھ کہا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فہم کو یا ان کی بات کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ آپ ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں، یعنی اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ مفتی صاحب، یہ 1400 سال کے بعد مفتی صاحب جو بتا رہے ہیں، تم ان کی بات مان لو، تو ان کی تقلید کر رہے ہو، تو بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ کی تقلید ہو رہی ہے یا امام حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید ہو رہی ہے؟ آپ اگر کہیں کہ آپ صرف بتانے والے ہیں، تقلید آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کرا رہے ہیں، تو بھائی ہم بھی صرف بتانے والے ہیں، ہم اتباع اللہ کے نبی کے کروا رہے ہیں اور فہم صحابہ کرام کا پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ غلط لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط بات مت ڈالیں کہ آج کے لوگوں کے فہم پہ چلے، نہیں، ارے ہم تو آپ سے بھی ایڈوانس ہیں، آپ سے بھی اوپر ہیں۔ آپ تو جا کے ائمہ اربعہ میں سے کسی امام پہ رک جاتا ہے، ہم اس سے بھی اوپر اٹھتے ہیں،
हम साहबे कराम पर जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के जो मानी, हदीसों का जो मफहूम साहबे कराम ने समझा, उससे बेहतर किसी की समझ नहीं हो सकती। तो इस रकात तरावी के बारे में चूंकि साहबे कराम का फहम, साहबे कराम का अमल आईने की तरह बिल्कुल साफ है कि वो 11 रकात तरावी पढ़ते थे। 11 रकात तरावी से जायद पढ़ना किसी भी साहबी से साबित नहीं है, इसलिए हम कहते हैं उसी को मुकद्दम करेंगे बात के सारे लोगों पर। अबू हनीफा बयान कर रहे हैं जिनकी 80 हिजरी में पैदाइश हुई है, ताबीईन में से हैं। आपने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ताबीन में से, हम बहस में नहीं जा रहे थे, वो ताबीन में से नहीं है, ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की किसी सहाबी से मुलाकात हुई हो, किसी सहाबी से वो मिले हों, इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस पर बहुत सारी बहसें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं। आप अल्लामा रईसुल हरान नदवी रहमुल्लाह की किताब देख सकते हैं जिनको शौक है, उसमें इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की ताबीयत पर पूरी बहस मौजूद है कि वो ताबई थे कि नहीं थे। सही बात है कि वो ताबई नहीं थे, ये मुफ्ती साहब का सिर्फ दावा है। इस दावे पे इनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो ताबई थे, बल्कि अइम्मे अरबा में से कोई भी ताबई नहीं है, न इमाम हनीफा रहमुल्लाह, न इमाम मालिक रहमुल्लाह, न इमाम शाफी रहमुल्लाह, न इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह। अइम्मे अरबा में से कोई भी इमाम ताबई नहीं है। तुम इमाम शाफी को छोड़ रहे हो, तुम इमाम अबू हनीफा को छोड़ रहे हो, तुम इमाम मालिक को छोड़ रहे हो, तुम अहमद बिन हम्बल जैसे मुहद्दिस और फकीह जो इमाम बुखारी के उस्तादों में है, उनको छोड़कर फॉलो किसको कर रहे हो? नहीं, इन चारों में से किसी का भी 20 रकत तरावी की तालीम नहीं है। हाँ? आपका मसला है कि आपने इन चारों को छोड़ दिया, आपने इन चारों को छोड़ दिया और साहबे कराम को भी छोड़ दिया है। हमारा मामला क्या है कि हम साहबे कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम के मौक़िफ़ पर हैं, हम साहबे कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम के अमल पर हैं, और वो अमल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। तो हम सुन्नत रसूल पर भी अमल कर रहे हैं और सुन्नत सहाबा पे भी अमल कर रहे हैं। आपकी आवाम ने आप जैसे लोगों की बात सुन के किसको छोड़ दिया है? सहाबा को छोड़ दिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस को छोड़ दिया है। और अगर आप फहम की बात करें तो आपने साहबे कराम के फहम को छोड़ दिया है। हत्ता कि अइम्मे अरबा जिनका आप नाम ले रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इन लोगों ने अइम्मे अरबा को छोड़ दिया। भाई अइम्मे अरबा का वो मानना ही नहीं है। अगर वो मानना होता भी, अगर अइम्मे अरबा की वो राय होती भी, तो भी सहाबा के खिलाफ थी तो हम छोड़ देते। तो हम अपनी राय के मुकाबिल में अइम्मे अरबा की राय नहीं छोड़ते हैं, हम सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के मुकाबले में अइम्मा अरबा की राय छोड़ते हैं। अगर सहाबा के खिलाफ अइम्मा अरबा की राय है तो हम सहाबा की राय को लेंगे, अइम्मा अरबा की राय नहीं लेंगे। तो आज हम ये नहीं कहते हमारी बात मान लो, ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो आप अपने घर से कह रहे हो 20 रकत 20 रकत 20 रकत, आप शोर मचाए जा रहे हो। 20 रकत ना अल्लाह के नबी से साबित, ना साहबे कराम से साबित, ना अइम्मा अरबा से साबित, किसी से साबित नहीं है। आज के जो मुकल्लिदीन है आज के, ये उन लोगों के अपनी घर की बात है, वो अपने घर से शोर मचाए जा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं 20 रकत सुन्नत के नाम से। ये उनके, ये लोग अपनी तकलीद करवा रहे हैं। ये लोग, ये मुकल्लिदीन आज अइम्मे अरबा की भी तकलीद न करवा रहे हैं, ये अपनी तकलीद करवा रहे हैं, खुद की तकलीद करवा रहे हैं। इस बात को ना ये नबी से साबित कर सकते, ना सहाबा से साबित कर सकते, ना अइम्मा से साबित करते। अगर वो किसी के बारे में दिखाएंगे भी ना कि उन्होंने 11 रकात से ज्यादा पढ़ा है, तो उन्होंने नफिल समझ के पढ़ा है, उसको सुन्नत नहीं बोला है। उन्होंने सुन्नत नहीं, उनका अपना इज्तिहाद था कि चलो हम ज्यादा पढ़ लेते हैं। लेकिन हम कहते हैं इस इज्तिहाद से भी बेहतर सहाबा का इज्तिहाद है, इस इज्तिहाद से भी बेहतर सहाबे कराम का अमल है। अगर ये 11 से ज्यादा पढ़ना ये बाइसे खैर होता तो सहाबा का दौर इससे महरूम नहीं रहता। सहाबे कराम इसको नहीं छोड़ते, जिनकी तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो ये बात अपनी जहन से निकाल दे कि ये कोई आज का इज्तिहाद है, कि आज का कोई अहले हदीस इज्तिहाद कर रहा है, आज का कोई अहले हदीस फतवा दे रहा है। नहीं, अहले हदीस की दावत ये कि सहाबा ने जो किया है, सहाबे कराम का जो फहम है, सहाबे कराम का जो अमल है, उसकी तरफ पलटना है, उसी को अपनाना चाहिए। उस तशरीह को नहीं मानते जो अहमद बिन हम्बल कर रहे हैं, जो अबू हनीफा कर रहे हैं, जो इमाम मालिक कर रहे हैं, जो इमाम शाफी कर रहे हैं। ये बड़े बड़े ताबीईन, तबा ताबीईन, मुज्तहिदीन, जिनको पूरी उम्मत ने फॉलो किया है। नहीं, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब के फॉलोअर हैं, ये अंधी तकलीद कर रहे हैं मुफ्ती साहब की। ये हदीस की वो तशरीह ले रहे हैं जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं, वो तशरीह नहीं ले रहे हैं जो सहाबे कराम कर रहे हैं या अइम्मे अरबा कर रहे हैं। अइम्मे अरबा ने भी वो तशरीह नहीं की जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं। अइम्मे अरबा से भी साबित नहीं कर सकते, और तो और है। तो भाई ये कह रहे हैं कि आज कोई तशरीह कर रहा है, आज कोई तशरीह नहीं कर रहा है। ये सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तशरीह है, ये उनका फहम है, ये उनका अमल है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।